భారత ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన భద్రతా కేబినెట్ కమిటీ భేటీ అయ్యింది. ప్రధాని మోదీ నివాసంలో అత్యవసర భేటీ జరిగింది. హాజరయ్యారు రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్, అలాగే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్. దీంతో పాటు మరికొంతమంది ఉన్నతాధికారులు కూడా ఈరోజు భేటీలో పాల్గొనడం జరిగింది. పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్ర దాడిపై చర్చించింది కేబినెట్. మరి ముఖ్యంగా ఈ అంశ సిసిఎస్ కి సంబంధించి కేబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ భేటీలో ఈ అంశాలను చర్చించిన పరిస్థితి. పాకిస్తాన్ కు కౌంటర్ ఎలా ఇవ్వాలి అనే దానిపైన చర్చ జరిగింది. మరో సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఉండబోతోందంటూ జోరుగా ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రోజు కేబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ భేటీ కావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 2.5 గంటల పాటు ఈ సిసిఎస్ భేటీ జరిగింది. పహల్గామ్ దాడి వెనుక పాకిస్తాన్ హస్తం ఉంది అంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఇటు ఫారెన్ సెక్రటరీ విక్రమ్ మిశ్రీ. మా దగ్గర ఆధారాలున్నాయంటున్నారు ఆయన. మృతుల్లో 25 మంది భారతీయులు, ఒక నేపాలీ ఉన్నారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అటారీ చెక్ పోస్ట్ తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నామంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. పాకిస్తాన్ పౌరులకు జారీ చేసిన వీసాలు రద్దు చేశామంటూ చెప్పుకొచ్చారు. భారత్ నుంచి వెళ్లాలంటూ పాక్ హైకమిషన్ కు ఆదేశించారు. ఇన్ఫాక్ట్ భారత్ ఆదేశించినట్టుగా చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారి ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఫారెన్ సెక్రటరీ విక్రమ్ మిశ్రీ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఒక్కసారి ఆ రియాక్షన్ చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randhir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn
from both high commissions. 5. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. రైట్, అది ఆయన చెప్పుకొచ్చింది. మరి ముఖ్యంగా 5 అంశాలకు సంబంధించి చెప్పుకొచ్చారు. కీలకమైన 5 అంశాలకు సంబంధించి కూడా ప్రస్తావించిన పరిస్థితి. వాటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మా ప్రతినిధి రామ్దాస్ అప్డేట్స్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రామ్దాస్, ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు ఇక్కడ నుంచి ఉండబోతున్నాయి? ఎటువంటి యాక్షన్తో ముందుకు వెళ్ళబోతోంది? ఒక సర్జికల్ స్ట్రైక్ లాంటిది కావచ్చు, లేకపోతే బాలకోట్ లాంటి మరొక అటాక్ లాంటిది కావచ్చు, జరగచ్చు అంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు జరిగిన భేటీ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఎటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు? ఎటువంటి నిర్ణయాలు జరిగాయి? ఎటువంటి డిస్కషన్ జరిగింది? ఎటువంటి భేటీ జరిగింది ఈరోజు? ఇందాక మనం విన్న మాటలు విక్రమ్ మిస్త్రీ, భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి, చాలా కీలక నిర్ణయాలు చెప్పారు. భారత్ తీసుకున్నటువంటి దౌత్య యుద్ధం ప్రారంభించింది పాకిస్తాన్ మీద. ఎప్పుడైతే పహల్గామ్ అటాక్ లో అమాయకులైనటువంటి భారత పర్యాటకుల్ని పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు చంపిన తర్వాత భారత్ ఇది దాదాపు కేబినెట్ భద్రతా వ్యవహారాల కమిటీ 2 గంటల పైగా ప్రధాని అధ్యక్షతన ఆయన నివాసంలో జరిగిన ఈ సమావేశం అయితే భారత్ దౌత్య యుద్ధానికి తెరలేపిందని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా చాలా తీవ్రంగా పరిగణించింది. పహల్గామ్ దాడి నేపథ్యంలో చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పక్కాగా పాకిస్తాన్ హస్తం ఉందని భారత్ భావిస్తున్న నేపథ్యంలో వెంటనే ఆ దేశ పర్యాటకులు భారత్ ను వీడాలని తేల్చి చెప్పింది. పాకిస్తాన్ పర్యాటకులతో పాటు ప్రత్యేక వీసాదారులంతా కూడా 48 గంటల్లో భారత్ ను వీడాలని ఆదేశించి మరొక ముఖ్య నిర్ణయం 1960లో తీసుకున్నటువంటి సింధు నది జలాల ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసింది. ఇక మరోవైపు పాక్ పౌరుల్ని భారత్ లోకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడి నుంచి అనుమతించలేదని చెప్తుంది. అలాగే పాకిస్తాన్ లో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఢిల్లీలో ఉండి పాకిస్తాన్ హై కమిషన్ లో సిబ్బందిని 55 నుంచి 30 మందికి కుదించాలని తగ్గించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇక మరొక ఇంపార్టెంట్ అటారీ వాఘా చెక్ పోస్ట్ తక్షణమే మూసివేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే నిర్ణయం తీసుకుంది. సో ఆ రకంగా సార్క్ వీసాలు కూడా రద్దు చేస్తున్నట్టుగా చెప్పింది. ముఖ్యంగా సార్క్ వీసాలు ఏవైతే సార్క్ దేశాలు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన వీసాలు కూడా రద్దు చేసినట్టుగా భారత్ చెప్తోంది. సో అనేక కీలక అంశాలపై భారత్ ఇప్పుడు దౌత్య యుద్ధం ప్రారంభించిందని చెప్పాలి. ఇందులో ముఖ్యంగా సింధు నదీ జలాల ఒప్పందం గురించి ఒకసారి నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. 1960లో భారత్ పాకిస్తాన్ ఈ ఒప్పందం చేసుకుని అప్పటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ అలాగే పాక్ అధ్యక్షుడు అయూబ్ ఖాన్ ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేస్తారు. చాలా మందికి ఇప్పుడు భారత విదేశాంగ చెప్పిన ఈ ప్రకటన గురించి కొంత అయోమయానికి గురవుతారు. అసలు ఏంది సింధు నది ఒప్పందం అంటే మనం ఆర్టీ ప్రేక్షకులు చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం. 60 ఏళ్లు పూర్తయింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం దాదాపుగా నదీ ఒప్పందాలు అన్నమాట. ప్రపంచ బ్యాంక్ చొరవతో తీసుకున్నటువంటి ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ముఖ్యంగా సింధు నదికి జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్, సట్లెజ్ ఉపనదులు ఇందులో దిగువన ఉన్నాయి. జీలం, చినాబ్, సింధు జలాలు పాకిస్తాన్ కేటాయించారు. ఇక ఎగువ నదులు రావి, బియాస్, సట్లెజ్ ఇవన్నీ కూడా భారత్ ఆధీనంలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేక పరిస్థితులు మినహాయిస్తే ఎగువ నదులపై భారత్ ఎలాంటి నీటిపారుదల వ్యవస్థలను నిర్మించేందుకు ఒప్పందాలు చేసుకున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. అయితే ఈ ఒప్పందాల నేపథ్యంలో భారత్ పెద్ద లాభమేమీ ఒరగలేదు. అయితే మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ దాదాపు అన్ని నదులు కూడా రావి నది కావచ్చు, బియాస్, సట్లెజ్ ఇవన్నీ నదులు కూడా భారత్ నుంచే పాకిస్తాన్ కు ప్రవహించే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ కి జీవనాధారంగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సింధు, చినాబ్, జీలం నదులు పాకిస్తాన్ వ్యవసాయం, గృహావసరాలకు పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ నదుల ప్రవాహాన్ని భారత్ కనుక నిలిపివేస్తే పాకిస్తాన్ కు నిజంగా తిప్పలు తప్పవు. ఇప్పటికే ద్రవ్యోల్బణం, ఆకలికే రామ్దాస్, మొత్తంగా అయితే మాత్రం ఈ రోజు కొద్దిసేపటి క్రితం భారత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుందా అంటే అవుననే మాట వినిపిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా ఇటు పాకిస్తాన్ కు లాభం చేకూరుస్తున్న సింధు నదీ జలాల ఒప్పందం విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఈరోజు సిసిఎస్ అంటే కేబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. కేబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం ఇటు పాకిస్తాన్కి ఎదురుదెబ్బ కాబోతోందా అంటే అవుననే మాట వినిపిస్తోంది. కొద్దిసేపటి క్రితం మా కొలీగ్ రామ్దాస్ చెప్పినట్టుగా
దాంతోపాటు ఈ సమావేశానికి ఈరోజు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన ఆయన నివాసంలో జరిగిన అత్యవసర భేటీ. ఈ సమావేశానికి రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్ పాల్గొన్నారు. వీళ్ళందరూ కీలకమైన నేతలందరూ పాల్గొనడం ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఆసక్తికరంగా మారింది. మీరు చూడొచ్చు మొత్తంగా ఇటు ఒక దాదాపుగా ఒక 10-15 మంది మనకి అక్కడ కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉందని చెప్పుకోవాలి. చాలా సీరియస్గా జరిగింది భేటీ అంతా కూడా. నిన్న అక్కడ గ్రౌండ్ రియాలిటీని చూశారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా. ఆ తర్వాత రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా ఈరోజు కొద్దిసేపటి క్రితం ఆయన కూడా కొన్ని పదునైన పదాలు వాడడం జరిగింది. పదునైన పదాలు వాడారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సర్జికల్ స్ట్రైక్ లోడ్ కాబోతోందా అనే అంశానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం చర్చకు దారితీసేలాగే ఉంది. గట్టిగా సమాధానం చెప్తాం. ఇక్కడ వీటికి ఎందుకు బలం చేకూరుస్తోందంటే కొన్ని అంశాలను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే కీలకమైన 5 అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు లాస్ట్ 2 అంశాలు డిప్లొమాటిక్ ఎక్స్పల్షన్స్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఏంటది ఇక్కడ డిఫెన్స్ కావచ్చు, నేవీ కావచ్చు, మిలిటరీ కావచ్చు, దాంతోపాటు ఎయిర్ అడ్వైజర్స్ కావచ్చు, పాకిస్తానీ హై కమిషన్కి సంబంధించి న్యూఢిల్లీలో ఉన్న ఈ పాకిస్తానీ హై కమిషన్కి సంబంధించిన వీళ్ళందరూ కూడా డిక్లేర్డ్ పర్సోనా నాన్ గ్రాటా అండ్ గివెన్ 1 వీక్ టు డిపార్ట్ ఇండియా అంటూ కూడా. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. దాంతోపాటు డౌన్ సైజింగ్ ద హై కమిషన్ అంటూ హై కమిషన్ ఉన్న సభ్యులకు సంబంధించి మే 1లోగా 55 నుంచి 30 వరకు వచ్చేయాలంటూ కూడా, అంటే 35 నుంచి ఆ బలాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చిన సందర్భం. అలాగే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎవరైనా పాకిస్తానీలు భారత్లో ఉంటే వెళ్ళిపోండి, భారత్ విడిచి వెళ్ళిపోండి అంటూ చెప్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా సార్క్ వీసా ఎగ్జంప్షన్స్కి SVE ఈ వీసాలకు సంబంధించి మాట్లాడుకునే సందర్భంలో. దాంతోపాటు ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే అటారీ బోర్డర్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు. మే 1, 2025 నుంచి ఇది క్లోజ్ ఉండబోతోంది. అది ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అంటూ కూడా చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడి నుంచి. దాంతోపాటు సింధు నది జలాలకు సంబంధించి కూడా ఈ నేపథ్యంలో భారత్ ఇంకో కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోందా? దానికి సంబంధించిన అడుగులే ఇవే. ఇన్ఫాక్ట్ దానికి సంబంధించిన అడుగులు ఇవేనా అంటే అవుననే మాట వినిపిస్తోంది. ఈ కథను మిమ్మల్ని కాస్త కలవరపరచొచ్చు, అయితే మిమ్మల్ని కలవరపరకు గురి చేయడం RTV ఉద్దేశం కాదు. కానీ ఇటువంటి కథనాలు చూసినప్పుడు కాస్త కలవరపడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి దానికి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని RTV సూచించడం జరుగుతుంది.